میری بہنوں اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں ہزاروں بار یہ دل روتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں جا رہی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ وہ صحابہ تھے جن کے پاس قرآن تھا تو وہ پہنچ گئے آسمان کی بلندیوں پر، اور ہم آج ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ وہی قرآن، وہی الفاظ، وہی سب کی سب ایک ایک لفظ وہی ہے، پھر ایسا اتنا بڑا انقلاب آیا کیسے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جو انڈیا کے حالات چل رہے نا، یقین مانو اگر آج ہم نے نہیں سمجھا نا، اگر آج ہم نے ہماری ذمہ داری کو انجام نہیں دیا نا، ہماری آنے والی نسلیں ہم کو بد دعائیں دے کر دنیا میں جائے گی۔ میری بات کو لکھ لیجئے، لکھ لیجئے میری اس بات کو۔ اور انڈیا کے حالات تب تک نہیں سدھرنے والے جب تک انڈیا کا پرائم منسٹر ایک مسلمان عالم نہیں ہوگا۔ لکھ لیجئے میری اس بات کو، ایک دور اندیشی سے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ اگر ایک مسلمان عالم نہیں ہوگا تو کم سے کم مجھ کو اور آپ کو ایک ابو طالب اس وقت کا ڈھونڈنا ہوگا جو اسلام کو سپورٹ کرنے والا ہو، جو حق کی بات کرنے والا ہو۔ یاد رکھو یہ جو حالات چل رہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، جب بندہ اللہ کے پیغام کو بھول جاتا ہے، جب یہ نامی مسلمان اللہ کے اس پیغام کو بھول جاتے ہیں تو اللہ باطل کو ابھارتا ہے ہماری طرف حملے کروانے کے لیے، تاکہ میں اور آپ جڑ جائے اللہ سے، میں اور آپ سمجھ جائے، اس مقام پر سمجھ جائے جہاں پر میں اور آپ کم از کم جنت میں جانے کو کچھ قابل بن جائے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ دیکھو تین اہم چیزیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہوگی۔ میں صرف اور صرف یہ سیکنڈ والے مسلمان بھی، ابھی تھرڈ والے مسلمان پر نہیں ہے۔ یہ تھرڈ والا کیسا ہے معلوم؟ 50-50 کا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے 50-50 مسلمان کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ زیرو ہوگا۔ یا ڈال کے بتایا، اپنے آپ کو چیک کر لینا۔ اب یہ جو تھرڈ مسلمان رہے گا نا، انہیں کیا کرے گا معلوم؟ چانس میں رہے گا، اگر انہیں غالب آ گیا، باطل غالب آ گیا تو باطل کی واہ واہ کرے گا۔ آج ہے نا تسلیمہ نسرین، ہے نا ہمارے پاس، مسلمان ہے نا، مسلمان نام ہے نہیں ہے اس کا، ہے نا؟ ہاں بھائی، کون غالب آ گئے؟ ان کا ساتھ۔ اور اگر انہوں غالب آ گئے، ان کا ساتھ۔ 3 طلاق پہ بات آئی، بات ہوئی، 3 طلاق کے بارے میں بات بیان کی گئی، تو وہاں پر جو حق تھا اس کا ساتھ نہیں دیا گیا بلکہ باطل کا ساتھ دیا گیا۔ آج بھی حجاب پر حق کا ساتھ نہیں بلکہ باطل کا ساتھ دیا جا رہا۔ ہمارے مسلمان انڈیا ٹوڈے کے جو اینکر سے جا کے دیکھو، مسلمان اینکر ہیں، نامہ نہیں بولنا چاہتی اب میں اس منچ سے، اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا پلیٹ فارم ہے۔ ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتی جو نامی مسلمان ہیں۔ ہاں حجاب چلتا جی، اسلام میں 5 چیزیں بنیاد ہے نا۔ اماں تو قرآن کھول کے پڑھی کبھی کہ وہ 5 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو انہوں جیت گئے تو ان کی پارٹی میں، انہوں جیت گئے تو ان کی پارٹی میں۔ یہ والا جو ہے انہیں تو خالی اس کو تانے دیتا ہے۔ آج دیتے نہیں، ہمارے پاس ہوتا نا، کیا بولا جاتا؟ ارے جن کا کام کر رہی جنہوں کرنے دو، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اپن جانا خالی، آ جانا ختم۔ ضرورت کی چیزیں ہیں تو اپنے لے لینا، نہیں تو چھوڑ دینا، اپنے کو پریشانی نہیں ہونا۔ بھائی یاد رکھو، پہلی صف کی جو فوجی ہوتی ہے نا، وہ یہ کمفرٹ زون میں رہنے والی نہیں ہوتی۔ جو بھی ہو، جب کبھی بھی ہو، ہر وقت تیار رہتی ہے اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش آ گیا، گئے اور سب کو بول دیے دیکھو ایسا نہیں کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا ہے، نہیں، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے نا، وہ سب سے زیادہ کس وجہ سے لے کے آئے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے لے کے آئے نا۔ ہم جانتے ہیں نا، وہ بوڑھیا جو اللہ کے نبی پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، یہودی عورت تھی، وہ یہود جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وہ تمہارے دشمن ہے بولا گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا عیسائیوں سے زیادہ دشمن تمہارے، زیادہ پکے دشمن تمہارے یہودی ہے بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں۔ تو وہ یہودی عورت جو اللہ کے نبی پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے اسلام کی طرف آ سکتی ہے، تو کیا میرے اور آپ کی وجہ سے، میرے اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے کہ یہ RSS اور بجرنگ دل کے لوگوں کو ہم اسلام نہیں بتا سکتے؟ کیا یہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، بس ظاہر ہو کہ میں اور آپ عملی مسلمان بنے۔ ہمارے معاملات دیکھ لو آج، ہمارے کاروبار دیکھ لو آج، ہماری زبانیں دیکھ لو آج، ہمارے اخلاق دیکھ لو آج۔ ایک مسلمان کی زبان تو ایک پاک زبان ہوتی ہے، اور آج جو مسلمان ہے نا، نالی کی گندگی بہتر ہے ہمارے آج کے مسلمانوں کی زبانوں سے زیادہ۔ کب بولتا ہے، کب بات سے پھر جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ بات کو اچھے سے قبول کرتے ہیں، اس بات کو کہ دوہری زبان رکھنے والا
उस पर हम भी भरोसा नहीं करते। आज करते बोलो? क्या हमारा दिल मानता है उसको? तो बोलो दीन में अगर दोहरी अमल करेंगे तो फिर अल्लाह उसको कैसे कबूल करेगा? चलता जी अल्लाह रमज़ान में चलता, रमज़ान के बाद नहीं भाई हमारी दुनिया की ज़िंदगी चलती। 50-50 को हमेशा याद रखो, 50-50 मेरे तमाम अमाल को ज़ीरो करने वाली है, ज़ीरो। अपने आप को ये पहले सफ़ के मुसलमान बनाओ। और पहली सफ़ में जो रहते ना, फर्स्ट जो लाइन रहती ना, हमरे सबसे ज़्यादा उस पे होते, कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा उसको देनी पड़ती। और वही ये कुरान के मुसलमान, ये कुरान के मुसलमान वही है, वही लोग हैं। जी बहनों, आज हमारे जो उम्मत मुस्लिमा का जो तबक़ा है ना, नौजवान तबक़ा, मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ कि क्या वो दीन के करीब है या दीन से दूर है? बोलो आप मुझे। दीन से करीब है, दीन से दूर है? बहुत ज़्यादा दूर है, इतने ज़्यादा दूर है कि वो आज कहते कि हाँ आई एम अ मुस्लिम, हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करती। पैदाइशी मुसलमान हूँ ना, माँ बाप मुसलमान थे इसीलिए मैं भी मुसलमान बन गई भाई, लेकिन मैं बाई चॉइस मुसलमान नहीं हूँ, बाई बर्थ मुसलमान। अल्लाह अकबर। ये नौजवान जो तबक़ा है ना, आज ये जितने हमले हो रहे ना, चाहे वो हिजाब को लेके हो, चाहे वो दूसरी और जितने भी हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें नौजवानों पे क्यों आ रही? कभी गौर करें, गौर करो आप। ये जो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई, मैंने तो उसको नहीं देखा, ना किसी मुसलमान को देखना चाहिए, ना किसी को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तारीख किसी कोई बुनियाद ही नहीं है, उसके अंदर कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन उसके ज़रिए क्या किया जा रहा? मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा। आप देखिए वो फिल्म देखने के बाद जो बाहर निकलने वाले जो गैर मुस्लिम है ना, उनकी ज़बानों पर मुसलमानों के खिलाफ निकलने वाली आवाज़ें हैं। एक नहीं हज़ारों वीडियोस अभी तक आ चुके हैं ये 1 महीने के अंदर, जिसमें बोला जा रहा कि मुसलमानों की औरतों को अपनी बीवियाँ बनाओ, जिसमें बोला जा रहा मुसलमानों के बेटियों से अपने बच्चे पैदा करो, जिसमें बोला जा रहा कि 3 पीढ़ियाँ उनकी अपने, अगर हम 3 पीढ़ियाँ अगर उनके हमारी तरफ ले लेंगे, अगर उनको लव जिहाद के नाम पर अगर अपने अंदर फंसा लेंगे, तो 3 सदियों तक ये मुसलमानों को इस इंडिया से ख़त्म किया जा सकता। ये अब की अपडेट्स बता रही मैं आपको, अब की कश्मीर फाइल्स अब निकाला गया, जिसमें बताया गया कि जो कश्मीर के जो पंडित हैं उन पर जुल्म किया गया। मुझे मेरी बहनों बताओ वो तारीख कहाँ है, कौन सी किताब में है, कौन उसके हिस्टोरिकल लीडर है जिसने उसको लिखा? कोई नहीं है। उसको बनाने वाला जो डायरेक्टर है ना, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, उसको खुद को भी उसकी तारीख मालूम नहीं है, बल्कि उसने अपने खुद से एक स्टोरी बनाकर जब एक फिल्म बनाई तो हमारे गैर मुसलमान भाई, जो हमारे बहन भाई है, हमारी बहन है गैर मुसलमान, एक मुसलमान जानता है उसके लिए हर जो इंसान है ना वो उसके भाई और बहनें हैं, है ना। ये हमारे गैर मुसलमान जो भाई बहन हैं नहीं जानते, लेकिन उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा, उनको मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा और बोला जा रहा। बाज़ाब्ता फिल्म देखने के बाद निकल रहे तो बोल रहे कि हमारे हिंदुओं पे इतना जुल्म करे ना, अब देखो हम क्या करते। सोचो आप थोड़ी देर के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुल्लम खुल्ला बोली जा रही, और अगर कोई मुसलमान अगर कोई बात बोलता ना, दूसरे दिन उन्हें जेल में रहता। सोचो आप, ऐसे ही रहेंगे हम, खामोश बैठे रहेंगे? ये आग जब तक हमारे घरों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम खामोश बैठ जाएंगे। याद रखो, आज ये हिजाब को वहाँ पर उतार रहे। मेरा जब लेक्चर गया था ना हिजाब के बारे में, तो बहुत सारे जो हिंदू लेक्चर्स थे उन लोगों ने ये बात कही, लेक्चरर्स जो थे उन लोगों ने ये बात कही, हम स्कूल और कॉलेज की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यूनिटी की आप बात करें, बहुत अच्छी बात। वही चीज़ क्या दूसरे रिलीजन के लिए की जाती? यूनिटी की बात की जा रही ना, तो आप सिंदूर भी नहीं लगाना, आप मंगलसूत्र भी नहीं पहनना, आप धागा भी नहीं बांधना, यूनिटी की बात है ना। आपकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, वैसे ही हमारी आस्था हिजाब से जुड़ी हुई है। आज जो बुराइयां फैल रही ना, बेहयाई आज जो फैल रही ना, हिजाब को निकालने की वजह से फैल रही। आज मुझे बोलो, एक गैर मुस्लिम या एक गैर मर्द, जो मर्द होता है वो एक औरत जो ज़बरदस्त जिस्म की शक्ल में बग़ैर पर्दे के जो बाहर निकलती, उस पर ज़्यादा नज़र तानता है, या एक पर्दे के साथ निकलने वाली औरत पर ज़्यादा तानता है? बोलो, बग़ैर हिजाब वाली ना। इनका मकसद समझो, यहाँ पर हिजाब को उतारने का मकसद समझो। हमारी जवान बच्चियाँ रो रही, अल्लाह अकबर। कर्नाटका से हमको इतने कॉल्स आ रहे, वहाँ के उलमा इकराम को हमने ये बात बतलाई है कि वहाँ के बच्चियाँ रो रहे कि बाजी हम हिजाब नहीं उतारना चाहती, लेकिन हमारे एग्जाम चले जा रहे, हम क्या करना, क्या करना, हमको निकाल के जाना पड़ रहा। हमको ओढ़नी बांधने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि हिजाब का बुरखा तो रहाज नहीं, सिर्फ ये छोटी सी ओढ़नी बन गई, वो भी पहनने की परमिशन नहीं है।
याद रखो, अगर आज हमने नहीं समझा ना, हमारे मकसद को नहीं समझा, हमारे विजन को नहीं समझा, इस कुरान के पैगाम को उन तक अगर पहुंचाने का अगर इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, तो हमारी आने वाली नस्लें पैदाइश से ये बात बोलेंगी कि हाँ हमारे बाप दादा तो मुसलमान थे, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि इस्लाम क्या है। लिख के रख लो, अगर आज हमने नहीं समझा इस बात को। मेरी बहनों, वो नौजवान थे जिसको अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तू तो एक कहकशां था, तू तो एक दुनिया को रोशनी बताने वाला एक गैलेक्सी थी, तू एक टूटा हुआ तारा तू कैसे बन गया, कैसे बन गया। सोचो, ये कुरान को छोड़ने की वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझ लिया गया, नहीं भाई चल शुरू हो जा, तू शुरू हो गई। उन्हें सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने कुरानों को मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब वो अमली ज़िंदगी का वो मुसलमान नहीं बन सका। सोचो थोड़ी देर के लिए, रमज़ान मेरी और आपकी ज़िंदगी में आया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हालांकि कई ऐसे पॉइंट्स मैंने सोचा था कि मैं आपके दरमियान रखूँगी। अल्लामा इकबाल की वो पूरी नज़म मैं आपके सामने पढ़ के बताऊँगी, लेकिन मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है, नमाज का भी वक्त हो रहा है। लेकिन आखिरी चीज़ मैं आप सबके दरमियान रखती हूँ मेरी बहनों, रमज़ान मेरे और आपके दरमियान आ चुका है। रमज़ान मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। रमज़ान में ये कुरान मुझे और आपको दिया गया, तो ये कुरान मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। मैं और आप रोज़े रखते हैं, मुझे और आपको रमज़ान में रोज़े दिए गए, तो ये रोज़े मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। जानते हैं क्या चाहता है? क्या चाहता है? चेंज चाहता है, एक तब्दीली चाहता है। रमज़ान आया, हमारा घर का माहौल बदला। आज कल का दिन और आज के दिन में कोई फ़र्क था? अच्छा खासा फ़र्क हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? सब चीज़ें, दुकानें चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, रास्ते देखते हैं तो मस्त एक रौनक वाले रास्ते नज़र आ रहे हैं आज, है ना। हमको भी ऐसा लग रहा है कि हम मुसलमान हैं, यानी एक चेंज आया आज हमारे पास। रमज़ान चाहता है हम चेंज हो जाए, हम अपने आप को चेंज कर ले। चेंज करा ना, सुबह से शाम तक खाने की टाइमिंग चेंज करे नहीं करे? करे ना, अपने आप को बदला ना हमने, रोज़े के ज़रिए अपने आप को बदला नहीं बदला? रमज़ान ने हमको बदल दिया, रोज़े ने हमको बदल दिया। फिर ये कुरान पढ़ने के बाद भी अगर हम नहीं बदले तो सोचो हम वो कौन से मुसलमान होंगे जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या गर्व करेंगे? क्या अल्लाह कहेगा कि ये मेरे कुरान के अलंबरदार थे? सोचो मेरी बहनों, ये रमज़ान चाहता है मैं और आप चेंज हो जाए, मैं और आप इसके पैगाम को समझें, इसके पैगाम को समझें, कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़े। अल्लाह के लिए जो माहौल हमारे पास बन चुका है ना, अल्लाह के लिए अगर उस माहौल से लोगों को फ़ायदा होता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अगर कुरान के पढ़ने पर लोगों को समझ में आता है तो उस काम को लेके आगे बढ़ो। लेकिन अगर इसकी वजह से लोग समझने से खासिर है, कुरान को नहीं समझ रहे, एक पारा लो, पूरे रमज़ान में एक पारा लो, लेकिन तर्जुमे और तफसीर के साथ लोगों को समझाओ। हो सकता है आपके एक आयत समझाने की वजह से सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए। और यही तब्दीली रमज़ान चाहता है मुझसे और आपसे, यही चेंज चाहता है रमज़ान मुझसे और आपसे। अगर हम अपने आप को नहीं बदले तो याद रखो ये माहौल और फिर ये सब कुछ बदलने का कोई फ़ायदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहा? आखिरी ज़माने में दीन पर इस्तिक़ामत के साथ रहना मुश्किल कर दिया जाएगा, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। मेरे और आपके लिए अभी कुछ भी चैलेंज नहीं है, आने वाली नस्लों के लिए हद से ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। अल्लाह के लिए वो पेड़ बन जाओ, वो दरख्त बन जाओ जो अपने कटने से पहले, अपने ख़त्म होने से पहले अपने बीज, बहुत सारे बीज बिखर के चले जाता। एक झाड़ होता ना, कोई भी जो झाड़ होता ना, वो अपने ख़त्म होने से पहले बीज को तैयार करता नहीं करता? करता ना। एक आसान मिसाल दे रही हूँ मैं आप सबको, जिस तरीके से एक दरख्त अपने ख़त्म होने से पहले बहुत सारे बीजों को छोड़ के चले जाता कि वो उसके जाने के बाद भी, उस झाड़ के ख़त्म होने के बाद भी वो बीज उसको लेकर उठते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस्लाम के लिए मुझे और आपको अपनी औलादों को तैयार करना होगा, औलादों को तैयार करना होगा। देखो हम कुरान से जुड़ रहे, अल्लाह की तौफीक से हम आज यहाँ पर आए, हमारे दिल और हमारे ज़मीर ने इस बात की गवाही दी कि मैं कौन सा मुसलमान हूँ, मैं कौन सी मुसलमान हूँ। क्या मैं ये कुरानी मुसलमान हूँ, या फिर ये रमज़ानी मुसलमान हूँ, या ख़ानदानी मुसलमान हूँ, या ये बेबर्त मुसलमान हूँ? ये कुरान फ़ैसला करेगा। जब हम कुरान पढ़ेंगे ना तब ये फ़ैसला करेगा। तो अल्लाह के लिए फ़ैसला करके यहाँ से उठो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये बातिल का साथ देने वाली तो नहीं हूँ, ये कंफर्ट जोन में रहने वाली तो नहीं हूँ, या फिर वो हूँ जब इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला जाए मेरी जितनी ताकत, अल्लाह ये नहीं बोल रहा चलो लेके पहुँच जाओ वज़ीर आज़म तक, लेके पहुँच जाओ प्राइम मिनिस्टर तक, मोदी तक, नहीं। अल्लाह क्या बोल रहा? तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है, जितने लोगों को तुम बोल सकती हो, उठो। अल्लाह ने ज़ुबान दी है, तुम अपनी ज़ुबानों को दुनिया के लिए इस्तेमाल करती हो, वही ज़ुबान को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। सारा दिन देती हो दुनिया के लिए तो 1 घंटा दो अल्लाह के लिए, 1 घंटा दो।
1 घंटा सीखो उसको। जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं ना, सिर्फ रमज़ान में सीखने का ज़रिया बना लेंगे ना, आने वाले जो 11 महीने होंगे ना, वो बातिल के हमले होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, और फिर वो 1 महीने हम जकड़ कर ऐसे बैठ जाएंगे कुरान के सामने, कुरान को सुनते हो। सोचो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? आखिरी ज़माने में इस्लाम पर अमल करना मुश्किल कर दिया जाएगा। आज मुश्किल हो गया। हिजाब पहन कर जाना हमारी लड़कियों के लिए मुश्किल हो गया आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अनकरीब है, अगर हमने हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक अगर नहीं पहुंचाया, अगर हमने ये नहीं बताया कि ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें, ये इस्लाम का एक हिस्सा है, अगर हमने ये नहीं बताया, अमल करके, बोल के नहीं, अमल करके। सिख जो क्या करते हैं, साथ में लेकर जाते हैं, साथ में लेके रहते, ये नहीं बोलते हो है हमारे आस्था से है, बल्कि घर में रखते नहीं उन्होंने। जो सिख होते हैं ना, गुरु नानक ने उनसे कह दिया, क्या कह दिया? अपने जिस्म के तमाम बालों को छोड़ दो। तो आज भी वो कोई सिख अपने कोई बाल को नहीं काटता, मालूम है ना हमको। सिर्फ एक गुरु नानक ने कह दिया तो वो इतनी तेज़ी से अमल करने वाले बने, उनकी नस्लें उस पर अमल करने वाली बनी। तो आज क्या हो गया? ये अल्लाह का कुरान है जो हमारे दिलों पर अमल नहीं कर रहा, आज असर नहीं कर रहा। आज या तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ बख्शने का ज़रिया बना लिया, सवाब का ज़रिया बना लिया, या रमज़ान पढ़ने की किताब बना ली, ख़त्म, बस इतना ही बना लिया और कुछ भी नहीं। अल्लाह के लिए वाकई अगर मुसलमान हो, अपने आप को इस्लाम की वो सिपाही अगर कहती हो, तो हर रोज़ पढ़ो, एक आयत पढ़ो, क्या बोल रहा मेरा रब उसके अंदर, मेरे बारे में है उसमें, आपके बारे में है उसमें, मैं कहाँ हूँ? कुरान में ढूंढो अपने आप को। सहाबा ढूंढते थे अपने आप को कुरान में, और अल्लाह के नबी को कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने अपने आप को कुरान में पा लिया, मेरे और आपके बारे में कुरान में है, आने वाली तमाम की तमाम नस्लों के बारे में कुरान में है, क्या करोगे तो क्या होगा, डू और डोंट सब कुछ बता दिया कुरान में। बस ज़रूरत है मुझको और आपको क्या करने की? खोलना, देखना, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ये दिमाग को लगाना, ये दिमाग के ढक्कन जो दुनिया के लिए हम खोलते हैं, वो अल्लाह के दीन के लिए खोलना है। खोलेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखना, अगर मुझे शैतान बोल रहा, अरे नहीं अम्मा कहाँ अमल करती, जान देना, तू घर में बैठना, जानिमाज़ पे बैठना, वहाँ पढ़ लेना, दुआ कर लेना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये इस्लाम है ना तेरे पास, उस वक्त बोलना कि मेरा दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का नाम नहीं है, मेरा दीन मेरी अमली ज़िंदगी का नाम है, मेरा इस्लाम मेरी अमली ज़िंदगी का नाम है। मेरा उठना भी होगा तो इस्लाम के मुताबिक, मेरी ज़ुबान भी खुलेगी तो इस्लाम के मुताबिक, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा फ़ैसले, मेरे मामलात, मेरी तिजारतें, मेरा सब कुछ जो भी होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। तब बनेंगे हम ये पहले किस्म के मुसलमान। जब आएगा हमारे अंदर जज्बा, जब तक कुरान को मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझेंगे ना, ये मुसलमानों को आप नहीं समझ सकते। ये वो सिपाही जो अल्लाह के लिए सब कुछ कर जाते, लोग क्या बोलते उनको परवाह ही नहीं है उससे। उनको मालूम है जब मर जाएंगे ना तो लोग क्या कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस लोग ये कहेंगे, उनको मालूम है ये बात। लेकिन ये वो दरख्त बन जाते हैं, ये पहले किस्म के लोग वो दरख्त बन जाते हैं जो अपनी दुनिया में जाने से पहले अपने पूरे बीज छोड़ के चले जाते हैं, बीज छोड़ के चले जाते। वो चले गए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ज़रिए उनके ऐसी नस्लों को बाकी रख देता है जो अल्लाह के दीन को लेकर उठने वाले बनते हैं। एक ताज़ा मिसाल दूँ आप सबको, दो मिसाल, एक ताज़ा, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। कौन है अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर? बोलो कौन है अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर? पाकिस्तान का वो बंदा जो अल्लाह की तौहीद को लेकर उठता है, मुसलमान है। जाके देखो आज उनकी नस्लों को अल्लाह ने दीन के लिए ऐसे चुन लिया, अल्लाह ऊपर गर्व होता है अपने आप को बोलते हुए कि ये हमारे मुसलमान भाई है। जाके देखो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कौन है, जो जब तौहीद को बुलंद करते जवानों में, किसमें? नौजवानों में, जवानों पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जब दुश्मन इस बात को परख लेता है कि अगर ये जिंदा रहा तो लोग पूरे के पूरे इस्लाम की तरफ मुड़ जाएंगे, तो क्या किया जाता है? स्टेज पर बम लगा के उनको उड़ा दिया जाता है। बातिल जानता है जो भी हक बोलेगी, अगर वाकई उसकी ज़बान में ताकत होगी तो बातिल उसको ख़त्म करने की पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन हमारे पास कौन सी ताकत होगी? कौन सी ताकत? मरेंगे भी तो अल्लाह के लिए ना। पहली आयत जब मैंने पढ़ी थी, अल्लाह सुब्हान तआला क्या बोल रहे मालूम? खुल कहो। अल्लाह इखरा नहीं बोल रहे, हम कुरान को पढ़ रहे नहीं, पूरी जिंदगी गुजर गई हमारी, रमज गुजर गई। अल्लाह बोल रहे खुल कहो से, क्या बोलना? खुल बोलो, क्या बोलो? इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, चाहे वो मेरी कुर्बानी माल की हो, चाहे वो कुर्बानी मेरी जिस्म की हो, चाहे वो मेरी कुर्बानी मेरी जान की हो, चाहे वो मेरी कुर्बानी मेरी औलाद की हो। और फिर क्या बोले? मेरी नमाज,
میری قربانی، و محیا میرا جینا، و ممات میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. یہ ہے مسلمان عورت، یہ ہے وہ قرآنی عورت جو اپنی زبان پر کیا بولتی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. باطل حملہ کرتا ہے، کر جتنی طاقت لگا کر تو کرتا ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میں مروں گی تو اللہ کے لیے مروں گی. یا دنیا میں مر جاؤں گی آج نہیں تو کل مجھے مرنا ہی ہے، شہید ہو کر مروں گی تو وہاں تو میرا اجر کتنا بلند ہوگا. وہ اللہ کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا یہ میری بندی ہے جو میرے لیے جان قربان کر کے آئی. سوچو، یہاں تھوڑی دیر کی عزت اچھی ہے، ہمیشہ کی عزت اچھی ہے؟ ہمیشہ کی. تیار ہو جاؤ اس قرآن کے لیے، تیار کر لو اپنے آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو یہ کچھ تمہیدی چیزیں تھیں. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ جو ابھی میں نے حدیث بتائی کہ آخری زمانے میں دین پر رہنا مشکل کر دیا جائے گا، گویا اس طریقے سے مشکل کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا، کتنی تکلیف ہوتی نا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا، اسی طریقے سے جب آپ دین پر عمل کریں گے نا اسی طریقے سے آپ کو تکلیف دی جائے گی. تکلیف دینے والا آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، تکلیف دینے والے آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، تکلیف دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یا تو وہ مسلمان عورت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، یا تو اس کی جو جسم کی جو ایمان کی جو طاقت ہوگی، جو تڑپ ہوگی، اس سے وہ جو شعلہ ہوگا، وہ جو کوئلہ ہوگا، وہ یا تو اس کے ہاتھ سے نیچے نکل جائے گا یا پھر اس کے جسم کی تپش کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن وہ اسلام پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. تو بات یہاں پر کیا سمجھ میں آئی؟ میرا اور آپ کے لیے اب اسلام پر عمل کرنا مشکل کر دیا جا رہا، اور آنے والی نسلوں کے لیے تو حد سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، حد سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس بات کو یاد رکھ لو. ایک دور اندیشی میں چاہتی ہوں، دیکھو میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے باتیں مزے دے کر روزے کی حالت میں دے کر چلی جاؤں. نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ قرآن کا پیغام دے دوں، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام آپ تک پہنچا دوں. یہ میری ذمہ داری ہے جو انشاءاللہ آج ہم کیا کریں گے. آج تو ہم نے تمہیدی طور پر کچھ چیزیں سن لی، لیکن کل سے انشاءاللہ قرآن کو کھول کر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ، آیت با آیت انشاءاللہ. پوری قرآن تو ہم سے نہیں ہوگا ایک مہینے میں، لیکن ہم نے پچھلے سال کیا تھا، سورۃ الکہف کو پورا سمجھایا تھا، سورۃ الملک کو سمجھایا تھا، اور آیت الکرسی کو سمجھایا تھا، سورۃ الفاتحہ کو سمجھایا تھا. پورے 20 دن کی کلاسز میں ہم نے یہ چیزیں آپ کو سمجھائی تھی، اور آخر کے جو 10 سورے اس کو سمجھایا تھا. تو اس بار انشاءاللہ ہم سورۃ الیاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور آخری اما پارے کی جتنی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام صورتیں یہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب آخری حدیث میں آپ کو کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. آج یہ عمل ہے ہمارے پاس؟ ایسے ہی ہو رہا نا آج؟ یہاں سے سن لیے، اب فل تازہ ہو گئے، ہم فل جذبہ آ گیا اب ہمارے پاس. یہاں سے گئے، گھر میں جاتے پورے ٹھنڈے پڑ کے ایسا بیٹھ گئے، ختم. اب یہ جو پسینہ نکل رہا نا، وہ پسینے کی گرمی کو کیا کرنا ہے معلوم؟ برقرار رکھنا ہے. اپنے آپ کو وہ لوگ مت بناؤ. اللہ کے نبی نے کہا جو صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے. دنیا دار اپنے آپ کو مت بناؤ، اپنی دین کو دنیا بنا لو. دین جب آپ دنیا بنا لیں گے نا بہت مزے کی ہوگی. میں بھی ہوں آج الحمدللہ، کئی ایسی ہماری مائیں بہنیں جو پروفیشنل لائف کے ساتھ اسلام پر عمل کری. الحمدللہ ہزاروں مثالیں، ہزاروں مثالیں ہیں. اگر میں یہاں دینے بیٹھوں نا پورا وقت چلے جائے گا اس کے اندر. اور آخری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 14، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتے، اس قوم کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدلتی. اللہ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتے جو خود کو بدلنا نہیں چاہتی. اب اپنے آپ کو دیکھ لو، کیا میں بدلنا چاہتی ہوں؟ کیا واقعی میں قرآنی مسلمان بننا چاہتی ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ سپاہی و سولجر بننا چاہتی ہوں جس پر دشمن حملہ کرے، باطل وار کرے تو میں کم سے کم باطل کو جواب نہ دے کر کم سے کم ہمارے وہ مسلمانوں کو تو بتا دوں کہ یہ باطل کا حملہ ہے. کم سے کم میں یہ تو مسلمان بن سکتی ہوں نا؟ بن سکتے، ضرور بن سکتے انشاءاللہ. کب؟ جب آپ اس کو پڑھے سمجھے تو. رٹا مارے تو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. سامنے آ رہے نہ پڑھ رہے نہ سن رہے، نہ پڑھ رہے نہ سن رہے، نہ پڑھ رہے نہ سن رہے، انہیں انگلیاں بھگاتے جا رہے، بھگاتے. ایروپلین بھی نہیں بھگتا، اس سے زیادہ بھاگتے ہماری انگلیاں. تو اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے. شیطان یہی چاہتا ہے، اماں تو مسلمان رہے، تو مسلمان ہی سے رہے، دنیا میں تو اپنے آپ کو مسلمان بول، لیکن کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گئے نا تو مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں رہنا. یہی اصل ہمارے شیطان کا دعویٰ، یہی شیطان کی چال ہے.
تو دنیا میں رہے، مسلمان رہے، اپنے آپ کو مسلمان بول، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، سب کر لے، لیکن جب عمل کی بات آئی نا تو وہاں پر کیا کر، دنیا کو ترجیح دے دے، ختم ہو گیا شیطان کا داؤ، شیطان ہو گیا کامیاب۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے بول رہے شیطان کو، چل میرے بھائی آ جا میرے ساتھ، شیطان کو بول رہے ہیں حجاب کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، قرآن کو طوطا اور مینا کی طرح پڑھ کے۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سمجھو، ہمارا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، امت مسلمہ میں ہے میں اور آپ۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، اگر ہم نہیں بدلے تو کچھ نہیں بدلنے والا۔ مجھے اور آپ کو بدل کے اپنے قوم کو بدلنا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل تباہی کی دہانے پر ہے، بے حیائی، فحش گوئی، آپ دیکھ لیجئے، میں صرف یہ 1 مہینے کی بات کر رہی ہوں، میں 1 مہینے میں کم سے کم میں نے 10 ڈیورس میرے کانوں سے سنا، میں نے میرے اطراف کے لوگوں میں 10 ڈیورس ہو رہے 1 مہینے کے اندر، میں نے صرف میرے اطراف سنا، تو سوچو نظام آباد میں کتنے ڈیورس ہوئے ہوں گے۔ افیئرس، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے افیئرس، مرد عورت دوسری عورتوں سے افیئر کر رہا، عورتیں دوسرے مردوں سے افیئر کر رہی۔ مسلمانوں کی بات کر رہی، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہی۔ چشمدید گواہیں ہیں ایسے میرے پاس، ڈیورس ہو گئے، چل رہے آج بھاگنے کا جو سسٹم چل رہا، بچیوں کو بھگا کر میرے مسلمان بچے لے کے چلے جا رہے، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ نوجوان نسل نہیں کر رہی یہ کام، بولو مجھے۔ ماں باپ اگر یہ کام کریں گے تو آنے والی اولادوں پہ کیا اثر ہوگا؟ آج مسلمان عورت، اکثریت کی میں بات کر رہی ہوں، میں نے تقریباً ایسے 50 عورتوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو آپ کے شوہر پر بھروسہ ہے؟ تو اس میں سے 45% عورتوں نے کہا کہ بھروسہ تو ہے لیکن تھوڑا بھروسہ نہیں ہے بھی۔ یہ بات بھی بولے، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں میں۔ آج مسلمان عورت اپنے شوہر کی گواہی نہیں دینا چاہتی، کیوں؟ کیونکہ یدی وہ اس سے بھی دور ہوگی، انہیں بھی دور ہوگی، اس کا شوہر بھی دور ہوگی، تو اس کے اوپر شیطان کے حملے تو چلیں گے۔ بہت زیادہ ہو رہے افیئرس، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اتنے کالس آتے نا ہم لوگوں کو اتنے کالس آتے، ہمارے شوہر ایسا کرے، ہماری بیوی ایسا کری، 3 بچوں کی ماں ہے اور کسی اور کے ساتھ جا چکی، وہ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ نسل، نوجوان نسل، مسلم امہ ہے، وہ کیا بنے گا؟ ان کا کیا کام لیں گے پھر ان سے ہم دین کی خدمت کا؟ بولو، نوجوان لڑکیاں ہیں ہماری، ماں باپ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ آج بھاگ رہی۔ یہ 2021 میں سب سے زیادہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگی، جانتے ہیں آپ کیوں ایسا ہوا؟ کیا ہو گیا ایسا؟ ایک وہ دور تھا جس وقت غیر مسلمان اسلام قبول کر کے اسلام میں آیا کرتے تھے، اور آج نام نہاد مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی عشق، پیار اور محبت کے نام پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں یہ قرآن کی محبت نہیں بٹھائی، ان کو صرف یہ بتا دیا کہ قرآن پڑھنا ہے اماں، مولوی صاحب آئیں گے، پڑھائیں گے، ہدیہ تیرا ہو جائے گا، پھر تو جب جہیز میں جائے گی نا تیرے سر کے اوپر رکھ کے تجھے بھیجا جائے گا، پھر تو کیا کرنا، اس سر کے اوپر سے اٹھا کے ایک اوپر کے شیلف میں رکھ دینا، ختم۔ پھر اس کے بعد تیری اماں مر گئی یا تیرا بابا مر گیا، کوئی مر گیا تو قرآن کھول اور پڑھ لے، بس۔ یہ محبت بٹھائی ہم نے آج ہمارے نوجوان امت کے دلوں میں قرآن کی۔ کیا یہ بات میں غلط بول رہی ہوں؟ بولو، کیا یہ بات، یہ ماحول اور معاشرے میں کیا یہ رواج نہیں ہے ہمارے؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اپنی نوجوان نسل کو بچا لو، اللہ کے لیے تباہی کے دہانے سے بچا لو، اس سوشل میڈیا سے بچا لو۔ آج سوشل میڈیا کا وار بہت زیادہ ہو رہا۔ دیکھو، آپ اگر ایک فون استعمال کر رہے ہیں نا، کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں، اس کے نیچے ایک ایڈ آ جا رہا نا، اور وہ ایڈ آ رہا جو کہ ایک شادی شدہ عورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، وہ ایڈ ہو رہا، اور وہ ایڈ کون دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے 12 سال کے، 13 سال کے، 14 سال کے بچے دیکھ رہے ہیں۔ سوچو کیا اثر ہوگا؟ کیا وہ اسلام پر پھر باقی رہیں گے؟ کیا ان کے پاس دین قائم رہے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں مناسب سمجھی آج تمہیدی طور پر آپ کے درمیان رکھوں۔ کل سے انشاءاللہ وقت کی مناسبت کے ساتھ، یعنی 10:30 سے انشاءاللہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تفسیر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب لوگوں کو اب کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ ایک مصحف لے کے آنا، قرآن ساتھ میں لے کے آنا۔ ہم جب یہاں پڑھیں گے نا، پھر ساتھ میں ایک نوٹ بک لے کے آنا۔ میں جو آیتیں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی نا، وہ آیتوں میں کیا بولا جا رہا آپ سائڈ میں لکھ لیتے جانا، اور لکھ لینا، سمجھ لینا، اور اس کاپی کو محفوظ رکھنا، اس وجہ سے کہ آپ کو وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، وہ جھاڑ بننا ہے جو بیجوں کو چھوڑ کر جائے۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ قرآن کے پیغام کو لوگ خود بھی سمجھیں گے اور لوگوں کو بھی سمجھائیں گے نا انشاءاللہ؟ اب یہ رمضان ہماری زندگی کا وہ رمضان ہوگا جو مجھ کو رمضانی مسلمان بنا دے یا قرآنی مسلمان بنا دے۔ بولو، رمضانی مسلمان یا قرآنی مسلمان؟ کون سے مسلمان بننا چاہتے ہیں آپ، رمضانی یا قرآنی؟ پکا؟ اپنی زبانوں سے آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس بات کی استقامت دے، آمین۔ یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گی، کیونکہ آج ہمارا جو حجاب کمپٹیشن کا رزلٹ تھا، آج ماشاءاللہ
اور وہ حجاب کمپٹیشن رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری نوجوان جو امت ہے، جو اسکول اور کالجز میں ہے، وہ حجاب کے مقصد کو سمجھیں، حجاب کی اہمیت کو سمجھیں. اور اللہ کے احسان سے ماشاءاللہ نیئر 50 اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ اس حجاب کمپٹیشن کو اٹینڈ کیا الحمدللہ. تو آج اس کا رزلٹ سیریمنی ہے، انشاءاللہ وہ رزلٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ہماری آج کی اس مجلس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ.